जय जगन्नाथ जय गुरुदेव श्री गुरुकृपा मालिका चैनल तरफ आम श्री प्रदीप्त कुमार पाणी आम सहित आमर सान भाई अच्छा आज किसी मालिका संबंध में आलोचना हेब विशेषकर अन्यान्य चैनल मानक आपणकर जड़े वयस्क ब्राह्मण लोक जी कि आपणकर पुस्तक मध्य लिखिं मालिका संबंध एवं से तांको पुस्तक रे विशेषकर महिमा गोस्वामी को बुद्ध अवतार एवं ये महिमा गोस्वामी ही बुद्ध अवतार से ही कल्कि अवतार हेबे बोली अनेक आलोचना करुँच पुस्तक रे मध्य ए संबंध में विशेष भाव में लिखिं 46 पटल 24 पटल अच्युतानंदर आउ भीम भोई पद्मकल्प 64 पटल आदि संहिता अनादि संहिता ये गुड़िक ग्रंथ विशेष भाव में ये ग्रंथ गुड़िक विशेष भाव में से संबंध में वर्णना अच्छी बोली से दर्शाऊँ एवं संबल नगर को आपणकर जाजपुर विरजा मंडल बैतरणी उत्तर रे बोली बारंबार दर्शाऊँ ये संबंध में पूर्व आमे अनेक संबल नगर को चिन्हवाई अनेक प्रमाण मान अच्छु जहाँकि संबल नगर विरूपा नदी कूल अटे एवं बैतरणी तार उत्तर को रही से शमशान भूमि होती शमशान भूमि कथा कहते एवं कहते बैतरणी उत्तर रे जन्म होइबु सेठारे बैतरणी उत्तर रे जन्म होइबु सेठारे एवं सेटा से पदटा अच्छी मोहकल्परे बोली कहते सेटा अच्युत लेखा नुहे आम पाखे बही अच्छे आम देखी पार बैतरणी उत्तर रे जन्म होइबु सेठारे से स्थान उत्तर रे बैतरणी रही आम कहूँ अनेक अनेक प्रमाण मान अच्छी कौन सी प्रमाण पढ़ुना से गोटे प्रमाण पढ़ुं बराह मंडल हूँ बैतरणी उत्तर बराह मंडल बैतरणी उत्तर बोली बारंबार कहते बराह मंडल हूँ मंडल अर्थ हूँ कौन सी किसी अंचल समष्टि को मंडल कहुए बर्तमान जोटा कि आम जिला कहते सेटा बैतरणी उत्तर में केवल बराह मंडल हम आ बैतरणी दक्षिण को बराह मंडल जीवन बैतरणी उत्तर अर्थात से स्थान उत्तर बैतरणी बहुत नदी बहुत ए विषय आप अनेक आलोचना बुझा चेष्टा भी कर निष्फल से जो जुक्ति उपस्थापन करुँच महिमा लेखे संप्रदाय विषय रे हाँ महिमा लेखे महिमा स्वामी ही कल्कि अवतार हेबे बोली कहउचंती से अल्प केतोटी पद कहिकरी कहउचंती आमे देखिया भितर अनेक पद अच्छी जोटा कि हुए तो तांको ज्ञातरे नाही जदि ज्ञातरे थांता एते लक्ष्मीधर विलास आपण गोटे देखंतु संपूर्ण सेथिरे लेखा आइछि संपूर्ण से चित्रपलारू से धारटी विरूपा बोली नाम सेथिरु धारे क फिटिछि रही अछि प्रमाण बुझि परछो कि सेही थारे जोग आसन मणिमांज विख्यात सर्वसखा घेनी जन्म प्रभु श्री जगन्नाथ लक्ष्मीधर विलास अच्छी तेणु चित्रोत्पला बा महानदी से लिखिं महानदी पूर्व नाम चित्रोत्पला एक माने प्राचीनतम नाम हो पारे बुझिपार कि विरूपा तो महानदी बाहरी ना विरूपा नदी ना लिखिं से कूल लीलाहब लिखिं जगन्नाथ दास लिखिं शुण उद्धव आंब वचन अष्टगिरी बोधि देवन धाम चारि दिगे चारि शिव जानिब सुवर्ण लिंग जे पश्चिम थी उत्तरे जमुना गंगा जे मेल पूर्वे दशाननी गंडुकी धार हाँ दक्षिण रे मणिनाग अच्छे कौन ना पश्चिम रे मणिनाग अच्छे दक्षिण ना पश्चिम मणिनाग दक्षिण रे मणिनाग अच्छे पश्चिम कुबेर भंडार कही जाहि चारि मेघंकर आस्थान आवर्त संवर्त द्रोण जेजार पुष्कर जे मेघ एमान चारि जेउ गिरिवर गर्भे न धरी जहि बाल्मीक तपी आश्रम जहाँ सब अच्छी कलागिरी ठारे बास आंबर शंख चक्र गदा नथिब कर साधु गृह रे आंबे खेलू भक्तंग संगे संग से पद तो से आलोचना करना कस्मिन काले आलोचना करना आमे जदि एबे से पद गुड़ाक सब कहू से को जगह को निर्देश करूँ से बराह मंडल उत्तर को जाऊँगी बैतरणी कि बैतरणी दक्षिण को जाऊँगी से शमशान भूमि कौटी
ସେ ସ୍ଥାନ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମାଳିକା ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମହିମା ଲେଖେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପଦ ଥାଇପାରେ, ହଁ ଅଛି। ଯୋଉ ମହିମା ଧର୍ମ 24 ପଟଳ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ 24 ପଟଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, 24 ପଟଳ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ 24 ପଟଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ 24 ପଟଳ ପ୍ରକୃତରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା ବି ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଏ ଯୋଉ 24 ପଟଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ନୁହଁ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହରିଦାସ। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନବମ? କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଖସିଲେ ଅନାଦି ଗୋସେଇ, ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯୋନି ଜନ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଖସିଲେ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ବା ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଯୋଉ 24 ପଟଳରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଆଦି ଜଗନ୍ନାଥ କରିଛନ୍ତି, ବା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଅନାଦି ଖସିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଖସିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ କଲେ କାହାକୁ? ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଖସିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଛୋଟ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ନା, ତେଣୁ ବହି କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବହି ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବହି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବହି। ଏ ବହିରେ ସିଏ ମାନେ ବେଦକର୍ମ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ବୁଝିଲେ କି, ଛାୟା, ଅବାଡ଼, ଜ୍ୟୋତି ସବୁ କାଟିଛନ୍ତି। ବହିରେ କଟା ହେଇଛି, ଅଚ୍ୟୁତ କାଟି ନାହାନ୍ତି। କାଟିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ତ୍ରିକୁଟ ସାଧନା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ କାହିଁ ଲେଖୁଥିବ? ପ୍ରଥମେ ତ କାଟିକିରି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କହଇ ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ। ପଢିକିରି ଦେଖେ, ହେଲା କି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆସିବି କଳ୍କି ଅବତାର। ସତଟା ସତ, ବୋଧେ ସତଟା ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢିକିରି ଶୁଣଉଛୁ। ନମସ୍ତେ ମହାଶୂନ୍ୟବାସୀ, ଅଭୟ ମଣ୍ଡଳୁ ପ୍ରକାଶୀ, ନମସ୍ତେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାମୀ, ଅଖିଳ ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ନମସ୍ତେ ମହିମା ସାଗର, ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ପତିତ ଜନ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଜିତା, ନାମ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମରାଶି, ପ୍ରଳୟ ପାଳନେ ପ୍ରକାଶୀ, କଳ୍ପାନ୍ତେ ଯୁଗ ଗଲା ବହି, ତୋ ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି, ଯାକୁ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟି ତୋର, ସେ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱସାର, ଏ ପାପ କଳି କାଳ ଆସି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପକା ଉଚି ଦୋଷୀ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଢିଲା କଷଣ, ଜାଣିଲେ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ, ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡଳୁ ପରକାଶ, ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବିକାଶ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଳା ହରି, ବିଜୟ କଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଖସିଲେ। କିଏ ସେ? ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ। ହଁ। करे त्रिदंड कमंडल, हृदय शोभित बनमाल, जटा कलाप शिरे बही, जोगींद्र बेश भावग्राही, मिलिले चित्रकूट बने, अघोर अज्ञात कानने, विजय धूम शला परे, विध्वंसी वैकृत भावरे, हेमंत बेले जगन्नाथ, सेठारे हेले उपगेत, दक्षिण ब्रह्म तेजमूर्ति, गोविंद होइले मिनति। से लिखिला, विजय धूम शला परे, विध्वंसी वैकृत भावरे, हेमंत बेले जगन्नाथ, सेठारे हेले उपगत। माने से जेतेबेले चित्रकूट पर्वत उपरे के से थिले? महिमा गोस्वामी। से जो ब्रह्मरू माने जात होइतिले ब्रह्ममंडल, से चित्रकूट पर्वत उपरे थिले, जगन्नाथ जाई पहुंचले। से जगन्नाथ किए ना? से नरशरण धारण करथिले, स्वयं जगन्नाथ से होउछन गोविंद, तांकर प्रथम भक्त। बुझिले कि? गोविंद होइले मिनति, दक्षिण ब्रह्म तेजमूर्ति गोविंद होइले, बा गोविंद ताकू देखि चिन्हि देले, ये ब्रह्ममंडल आसी जगन्नाथ जन्म होइतिले, ताकू देखि चिन्हि देले। चरणे शुणी गढ़ गाली, उठी कपाले कर जोड़ी, बोलते आए महाबाहु, शरण पंजल बोलाऊ। ब्रह्ममंडलू परकाशी, अज्ञात बने अछ बसी, एकली काल ब्रह्मांड को नाश करुची देखु देखु, अति अघोर धर्मरू पृथ्वी को भारा हेला गुरु, जगते जीव देई जेते, 56 कोटी समस्ते अछंती असत्य पथे छंती बसी, अज्ञान रूपे कालग्रासी, आबे गोविंद अवतार, आज्ञारे हेलु मर्तपुर। गोविंद को से कहउछन ये ता मिनति आज्ञारे मर्तपुर को आसी। हां, आमे आसिलु मर्तपुर। आंबे गोविंद अवतार, आज्ञारे हेलु मर्तपुर। पूर्वे तू अर्जी थुलु पाप, एबे लभिली गत साप। हाँ,
ଆମ୍ଭର ଆମ୍ଭର ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ଏ ମହା ଦୁଃଖ ଉଦ୍ଧାରିବୁ ଶରଣ ଗଲି ପଦ୍ମମୁଖେ ସମ୍ଭାଳ ତିନି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣି ଚିତ୍ତେ ଗୁପତ ଭାବ ପଡୁ। ବୁଝିଲେ କି? ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଭିଶାପ ଲଭିଥିଲୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ପାପ ଅର୍ଜିଥିଲୁ ଗତ ସାପରୁ ସେ ପୂର୍ବ ସାପରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆମର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅଟ। ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲା। କାହାକୁ? ତାଙ୍କ ତ୍ୱଜ ରୂପକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଯୋଉ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠି ସେ କଣ କଲେ? ଶିଷ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଉତ୍କଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇଏ ବହି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କହୁଛୁ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇଠି ନବମ ପଟଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କହି ଗୁପ ତମୁ ତତେ ଅତିଥି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ହେଲେ ତୋଷ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ। ବା ତମର ଅନାଦି ଯିଏକି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଷ ହେଲେ ଶୁଣିକି ଆଉ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତ ନାଁରେ ହରିଦାସ ଜଣେ ଲେଖି ଭଣିତା କରିଛି। ବା ସିଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ନିଜର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ମିଶେଇକିରି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାଁରେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା 24 ପଟଳ ବା ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ। ଏଇଠି ତ ନବମ ପଟଳରେ ସେ କହଇ ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ ଲେଖିଛି। ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୋଉଠି ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ନା, ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହା ନାଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସବୁ ସଂକେତ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଠି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳୁ କଳ୍କି ଲୀଳା ସମୟରେ ତାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁ ଦେଲେ? ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଦ କର୍ମ ହେରିକା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦବା, ବେଦ କର୍ମ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବିରୋଧ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ବିରୋଧ ଅର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍କି ଆସିବେ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପେ ମାନୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ଘିନିକିରି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ରହିଲା। ତା ନାଭି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ରହିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରରେ ରଖାଗଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଳି ଯୁଗରେ ଦିଟା ଅବତାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ 4, ତ୍ରେତୟାରେ 3, ଦ୍ୱାପରରେ 2, କଳିରେ 1 କଳ୍କି ଅବତାର। ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଅଂଶ ଅବତାର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ। ସେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେବେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କଣ ହେବେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କଳିଯୁଗର ମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜପୁଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ଗୋସେଇ କାନରେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଦିଆ ଏଯାଇ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ପୁରେ ପୁରେ ଘରେ ଘରେ ସବୁଠି ଚାଲିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେତେକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ, ବେଦକୁ କାଟିଦେଲୁ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ କାଟିଦେଲୁ, ତୁଳସୀରେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି କାଟିଦେଲୁ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ଧର୍ମ ଚଳିଲା ତ? ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯାଇ ବୁଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଜଣେ ମହିମା ଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏକାଟିଆ ଘରେ ବୁଢା ଲୋକଟିଏ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ବେଦ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ତୁମ ଘରେ ମଧ୍ୟ। ତୁମ ଜେଜେବାପା କଣ ମହିମା ଧର୍ମ? ପୁରା କଠୋର ମହିମା ଧର୍ମ। ତମେ ଅଛ? ମା ହରି ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଛ? ନା, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଧର୍ମ ବେଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ସେ ଧର୍ମ ତିଷ୍ଠିନି। ଯୋଉ ଧର୍ମ ବେଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବେଦକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିପାରିଲେ ସେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ହେଇଗଲା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଇଏ ମହିମା ବୁଦ୍ଧ ଦେବକୁ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ବୋଲି, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବେଦ। ଅବଶ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବେଦକୁ ରଖିକି ନିର୍ବେଦ କରିଛନ୍ତି। ବେଦ ହଉଛି ପାବଚ୍ଛ, ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ହଉଛି ନିର୍ବେଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବେଦରେ ରହିଲେ ନିର୍ବେଦକୁ ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିନା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କେମିତି ଯିବ? ବୁଝ। ବେଦରେ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ବେଦରେ ହିଁ ନିର୍ବେଦ ସୂତ୍ର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଇହା ପଦ୍ଧତି ବେଦରୁ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ଯୋଉଟା ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ ଶୁକ୍ଳ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ହରି ଗଣନାଂ ତ୍ୱା ଗଣପତି ଗୁଂ ହବାମହେ ନିଧିନାଂ ତ୍ୱା ନିଧିପତି ଗୁଂ ହବାମହେ। ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯଜୁର୍ବେଦ, ସେଟା କୋଉଠୁ ଅଛି? ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ସେଟା କୋଉଠୁ ଅଛି? ସେଟା ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଆସିଛି, ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଆସିଛି ମନ୍ତ୍ର। ওই মন্ত্র নথিলা বেদরে পরে সব সৃষ্টি হলা। বেদ 4 বুঝিপারছ কি? ନିର୍ବେଦ 1 5টা ବେଦ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ 5ଟା ବେଦ, 4 ବେଦ ପାବଚ୍ଛ ହେଲେ ସେ ପାହାଚ ଚଢିଲେ ଯାଇ ନିର୍ବେଦରେ ପହଞ୍ଚିବ। କୋଉଠି? ନୀଳଚକ୍ର ହଉଛି ଶିଶୁ ବେଦ। 4 ଦ୍ୱାର ହଉଛି 4 ବେଦ। କୋଉଠି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଗ୍ରନ୍ଥ କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ବିଚାର ଗୁଣ୍ୟ। ବେଦକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନିର୍ବେଦକୁ କେମିତି ଯିବ? ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ହରିହର ଦାସ ସମ୍ବଳ ନଗର ଜୟପୁରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, 4 ବେଦକୁ ଧରି ନିର୍ବେଦ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ନିର୍ବେଦ ଉଭୟ ଅଛି। ନିର୍ବେଦ କଣ? କାମ ରମାପରା ବୀଜ ବସାଇନ ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ର ଶିଖାଇବେ, ଚିହ୍ନା ନ ପଡିବେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, ବ୍ରଜସୂତ ବାଛି ନେବେ। କାମ ରମାପରା ତ୍ରିବୀଜକୁ ଯୋଉ ଧରିଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଆ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାୟା ଅବାଡ଼ ଜ୍ୟୋତି ଦେଲୁ କାଟି। ଅଚ୍ୟୁତ ଛାୟା ଅବାଡ଼ ଜ୍ୟୋତି କାଟିଛନ୍ତି ନା? ସେ ବିଷୟରେ ଭୁରି ଭୁରି ଭାବରେ ପଢିବି ବହି 24 ପଟଳ ଅଚ୍ୟୁତ କାଟିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହି ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ। ନବମ ପଟଳରେ ସେ ଯିଏ ଲେଖିଛି ଧରା ପଡିଛି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାଁରେ ଭଣିତା କରି। ସେଇଟାକୁ ତ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସେଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯୋଉଟା ଅସଲ ମଞ୍ଜି କଥା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ସବୁ କଣ କାଟିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟଳ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଉପାଧି। ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ, ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ଗୁରୁ ତ୍ରିବାର ଦେଇ ସାକ୍ଷୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଧର୍ମ କରି ପ୍ରକାଶନ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗୀତା ମାର୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ହୋଇବ ବିଖ୍ୟାତ। ନିଷ୍କାମ ଏକାକ୍ଷର ଧର୍ମ ଏ ଷଡ଼ ବେଦ ପରେ ମର୍ମ। କ୍ରିୟା କର୍ମ ଛେଦିବୁ ସର୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବୁ ଠାବ। ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେବୀ କାଟି ଏକ ପାଦରେ ଧର୍ମ ରଟି। ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ ତର୍ପଣ ନାସିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ହରିକର୍ମ। ଜ୍ୟୋତି ଛାୟା ଅବାଡ଼ ତ୍ରାସ ଏ ସର୍ବ ଭକ୍ତେ ହେବେ ନାଶ। ଜ୍ୟୋତି ଛାୟା ଅବାଡ଼ ତ୍ରାସ ଏ ସର୍ବ ଭକ୍ତେ ହେବେ ନାଶ। କଣ କଥା ଅଛି? ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଛାୟା ଅବାଡ଼ ଜ୍ୟୋତି, ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ତାକୁ ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସାଧନା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ନାଶ ହେବେ। ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶହ ଶହ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେମିତି ଲେଖିଲେ? ଜ୍ୟୋତି ସାଧନା କର, ଅବାଡ଼ ସାଧନା କର। ଜ୍ୟୋତି ସାଧନା କଣ? ପୂର୍ବକୁ ନୟନ ତୋର, ପଶ୍ଚିମକୁ ଦୃଷ୍ଟି। କାମ ରମାପରା ବିଚ ବସାଇନ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିବ। ପୁଣି ଏଇ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଅନଳ ଦର୍ଶନ କରିବ ତମେ, ହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ତରିବ। ଏଇ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇ ବହିରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ କହିଲେ କଣ? ଜ୍ୟୋତି ଛାୟା ଅବାଡ଼ ତ୍ରାସ ଏ ସର୍ବ ଭକ୍ତେ ହେବେ ନାଶ। ବହୁତ ତଥ୍ୟ। ସ୍ଥାପିବୁ ମହିମା ଦୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକାଶୀ ଉଦୟ ଅସ୍ତକୁ। ଗୋମୟ କରିନ ପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିଲେ ଆମ୍ଭ ଭକ୍ତଗଣ। ମହିମା ପୂଜା ହେବ ମର୍ତ୍ତେ ମାନିବେ ତ୍ରିପୁର ଜଗତେ। ମହାନିତ୍ୟ ଭେକ ବକଳ କୌପୁନୀ ବହି ଭକ୍ତ କୂଳ। ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଡ଼ବନ୍ଧେ ପ୍ରକାଶୀ ଧର୍ମ ହେବ ଉଦ୍ଦେଶ। ଶୁକ୍ଳ ବସନ ନାହିଁ ଚିହ୍ନା ଭାଙ୍ଗିବୁ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଗାରିମା। ବ୍ରହ୍ମ ଭଗତି ଦେବୁ ଟେକି ସାତ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଦେଖି। ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିବୁ ଭକତ ହିତରେ। କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର କେହି ପରିଧାନ କରିବେନି। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ହେବେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ଆଡ଼ବନ୍ଧରେ। ଗେରୁଆ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବୁଡେଇକିରି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତମ ଜେଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଉପରୁ ରହିବେ କୌପୁନୀ ଧାରଣ କରିବେ।
ତା ଉପରୁ ରହିବେ ଯେ ବଳକଳ ଧାରଣ କରିବେ। 3ଟା ସ୍ତରରେ ସିଏ ରଖିଲେ। ଆଉ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ କାଟିଦେବୁ, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଗାରିମା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। କଣ ଗାରିମା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ? ମହିମା ଧର୍ମ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି 28 ନମ୍ବର ପେଜ। ଏ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହଉଛି ଆମର ବରାହା କଳ୍ପ। ସେ ବରାହା କଳ୍ପର 28 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେନି ବୃକ୍ଷଟି ଅଛି ବେନି ଭାଗେ, ଲୀଳା ଚହଟିବ ତହିଁର ମଧ୍ୟେ, ଅଲକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ନାଶ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ଦୋଷ ହେ, ପଚାରିବ ହନୁମାନ ହେ, ନିର୍ବେଦ ଭାବକୁ ହୃଦୟ ଧରିଥିଲ, କୁହ କାହିଁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ହେ। 142,000 ଥିବେ, ଯୋଗମାୟାଟି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ଅବଧୂତ ଧର୍ମ କର ପ୍ରଚାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ନକର ବ୍ୟବହାର ହେ, ତୁଳସୀ ତୁଚ୍ଛ ତୁମ୍ଭର ହେ, ଓଙ୍କାର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ବୁଝାଇଣ, ଲାଗିଥିବ ପଟୁ ଆରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧେ କଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ କଣ ତୁଳସୀ ତୁଚ୍ଛ ତୁମ୍ଭର ହେ, ଓଙ୍କାର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ବୁଝାଇଣ, ଲାଗିଥିବ ପଟୁ ଆରହେ। ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ଖଡ୍ଗେ ଛେଦିବ ଶିର, ସ୍ୱହସ୍ତେ ହନୁ କୁମ୍ଭୀ ପାଟିଆଙ୍କର, ଉବୁରି ନଯିବ ତିଳେ ମାତର, ଟଳିବ ନାହିଁ ବଚନ ଅଟଳ ହେ, ଭକ୍ତେ ଶୁଣ ଡେରି ଶ୍ରୁତ ହେ, ବିରଜା ଖପର ନିମିଷେ ଫେରିବ, ଜୋରନ୍ଧା ଗାଦିର କତି ହେ। ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ଯୋଉ ଏସବୁ ମାରୁଛ, ଯୋଉ ଛାୟା ଅବାଡ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି କାଟିବ ଲେଖିଛ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାଁରେ ବହି ଛାୟା ଅବାଡକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏ ପଦ କେବେ ସେ ବୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ପଢିକି ବୁଝେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ହନୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗମାୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଠାହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକି କାଟିଦେଲ, ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। କଣ ତମେ ନିର୍ବେଦ ଜାଣିଛ କୁହ? ଏ ବହିରେ ଅଛି, 24 ପଟରେ ଅଛି। ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 12 ଦଣ୍ଡବତ, ମାନେ ଶରୀର ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣପୁରା ବାମପୁରା, ଦକ୍ଷିଣପୁରାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଗଲେ ଭୋଜନ କରିବ, ବାମପୁରାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଗଲେ ଶୟନ କରିବ। ତାଙ୍କର ରାତିଟା ହଉଛି ବାମପୁରା, ରାତି ହେଲେ ଖାଇବେନି। ସେ ବାହ୍ୟ ମତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ସେଇପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଲକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇବ ନାଶ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭର, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭର ନାହିଁ ଦୋଷ ହେ, ପଚାରିବ ହନୁ ମାନ ହେ, ନିର୍ବେଦ ଭାବକୁ ହୃଦୟ ଧରିଥିଲ, କୁହ କାହିଁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ହେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ବିଚାର କର। ଏଇଠି ଆଉ ଡୋର ବକଳ କଉପିନି, 24 ପଟଳର 5ମ ପଟଳ, ବୁଝିଲେ କି? ଡୋର ବକଳ କଉପିନି, ଦୀକ୍ଷା ତୁ ଦେବୁ ଚାରିଖାନି, ଡୋର କୌପୁନି କଷାବାସ, ଡେରିବୁ ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୃହରେ ସ୍ଥାପି ଥିବୁ ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚାରି ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ଏଭାବେ ବିଖ୍ୟାତ ମହିମା, ଭାଙ୍ଗିବ କଳିର ଗାରିମା, ଏ କଳି ମହାବଳୀ ଅଟେ, ଜ୍ଞାନ ଖଡକେ ଏହା କାଟେ, ଆମର ହୋଇବ ହେ ଗଞ୍ଜି, ଦୁଗ୍ଧ ଲବଣୀ ପ୍ରାୟ ମଜି, ଦୟାରେ ରଖି ବୁଏ ମଇ, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ଗର୍ବ ଦେବୁ ଦହି, ବିଖ୍ୟାତ କରି ନିଜ ଧର୍ମ, ଏ ରୂପେ କରିବୁ ଗୋପାନ, ପୁଣି କଳକି ରୂପ ହେବୁ, ଭକତ ଜନକୁ ତାରିବୁ, ତୁହ ଗୋବିନ୍ଦ ଥିବୁ ରହି, କାଳେ ଦେଖିବୁ ନେତ୍ର ଖାଇ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଅବତାର ହବୁ, ଡୋର କୌପୁନି ଦୀକ୍ଷା ଦବୁ, ହେଲା କି? ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଡୋର କୌପୁନି ନେବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିବେ। ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ଥିବୁ। ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 64 ଜଣ ସିଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ କହନ୍ତି ମହିମା ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ଲେଖିଲେ ବିଖ୍ୟାତ କରି ନିଜ ଧର୍ମ, ଏ ରୂପେ କରିବୁ ଗୋପ୍ୟାନ। ଆମେ ଏ ଧର୍ମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିକିରି ଆମେ ପୁଣି ଗୋପ୍ୟାନ ହେଇଯିବୁ, ବା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ବା ଗୋପ୍ୟ ହେଇଯିବୁ, ଲୁଚିଯିବୁ, ବା ଦେହ ଛାଡିବୁ, ପୁଣି କଳକି ରୂପରେ ଆସିବୁ, ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବୁ। ଏହା ସତ୍ୟ। କଳକି ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଅଲେଖ ବାଲା କହିଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ କଳକି ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଆସୁଛି। ଗୁରୁ ନାନକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଖ ମାନେ କହିଲେ। ମହମ୍ମଦିଆନ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଆଲ୍ଲାହ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା କଣ? ସବୁ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? କିନ୍ତୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମ କହିବା କଥା କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ଲୋକ କିଏ? ସେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି? କଣ ସବୁ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ସ୍ଥାନର ନାଁ କଣ? ଗ୍ରାମର ନାଁ କଣ? ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ କଣ ଅଛି? ନଦୀର ନାଁ କଣ?
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ କି? ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହିମା ଆଲେଖ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବରାହ କଳ୍ପର ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପାଇଥିଲି 27 ନମ୍ବର ପେଜରେ। ସେଟା ପଢୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବିଭୀଷଣ ସେହି ଆଗତ କଥା କହିବ ହେ, ଏଜନ୍ମ ଗୁପ୍ତ ଲେଖନର ପୁରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାମ ମାଳି ଘରରେ। ତହିଁ ପରେ ଧନିଆ ଗରିବର ଗିରିବର ଦଦରୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାର ଘର ହେ, ବଦରୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାର ଘର ହେ ଭଟ୍ଟ ସାଗରରେ ସେଇ ହେ, ଉଦୟ ବେଳକୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଦେବ ଥୋଇ ହେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଖପର ରହିଛି ତଳେ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ଉତ୍ତରରେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସେହୁ ଚିହ୍ନାଇବ, ଗୁପ୍ତ ଭେଦ ସେହୁ ବତାଇବ ହେ। ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓଳିଏ ହେ, ଏକଳି ଯୁଗରେ ସମାପନ ହେବ, ଦ୍ରୌପଦୀ ତୋଷିବ ସିଏ ହେ। ପରାଶର ମୁନି ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ଦରଘା ପାହାଡ଼ ପରେ ମିଳିବେ। ଅଲେଖ ଧର୍ମ ଏଠାରୁ କହିବା, ଜୋରନ୍ଧା ଗାଦିର ଯେତେ ମହିମା ହେ। ଟାଣ କରି କହୁ ଅଛି ହେ, ଯୋଗ ମାୟା ଠାରୁ ଉବୁରି ନ ଯିବେ। ଠିକ ବେଳେ ଟଳି ଅଛି ହେ, ଠିକ ବେଳେ ଟାଳି ଅଛି। ଯୋଗ ମାୟା ଠାରୁ କେହି ଉବୁରି ଯିବେନି। ଯୋଉ ଟାଣ କରି ଅଲେଖ କଥା କହୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା, ବେଦ କର୍ମ ବୁଡିଯିବ, ସବୁ ବୁଡିଯିବ, ମଲେ ସୁଧି ନାହିଁ, ସାଧ ଚାଉଳ ଖାଇବେନି, ସେ ଧର୍ମକୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଏ ପଦ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏ ପଦର ଅର୍ଥ ସେ ବାହାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ କଣ, ଛାୟା ଜ୍ୟୋତି ଅବାଡ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦବୁ, ସେମାନେ ପାପୀ। ଛାୟା ଜ୍ୟୋତି ଅବାଡ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ପାପୀ। ଆଚ୍ଛା, 7ମ ପଟରେ ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ଦେଖ। କହିବା ଶୁଣ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ, ନିଷ୍ପାପ ଧର୍ମର ସମ୍ବାଦ। ଆତିଥ୍ୟ ବ୍ରତ ଯାହା କହି, ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ ସେଇ। ମୂଳତା ଅନୁଭବ ସୂତ୍ର, ମନ ନିର୍ଗୁଣେ ବଶୀଭୂତ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେନିଜନ, ଖେଳଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ଦକ୍ଷିଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅନାଦି, ବାମାଗେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟେ ଆଦି। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପଶଇ, ଅନାଦି ସଙ୍ଗେ ସେ ମିଶଇ। ଫେରାଇ ପରମ ଅଙ୍ଗରେ, ପାଲଟି ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଏକାକ୍ଷର, ଗୋବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କର। ସେ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟଇ, ଆଦି ଅନାଦି ରୂପ ବହି। ଆଦିଟିଏ ଜୀବକୁ କହି, ଅନାଦି ପରମ ଅଟଇ। ସଖା ଅଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରି, ଦିବସ ନିଶିରେ ବିହରି। ଆବରି ଅଛି ଜୀବହଂସ, ପରମ ପକ୍ଷୀଟି ଅଦୃଶ୍ୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣରେ ବିହାର, 12 ବାଟକୁ ଚିହ୍ନିଦର। 12କୁ ବାରି ନ ପାରିଲେ, ବାମାଙ୍ଗେ ନାଶ ଯିବୁ ଗଲେ। 12 ନ ବାରିଲେ ବିହରି, ବାରି ଦେଖିଲେ ଯିବୁ ତରି। ବାମକୁ ନିଷେଧ ବାରରେ, ବାସନା ବିକଶୁ ତୋଠାରେ। ବଣା ନ ହୋଇ ଏଥ ପାଶ, ପରମାନନ୍ଦ ହେବେ ଦୃଶ୍ୟ। ପରମାନନ୍ଦ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ହେବେ, ବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ହେବେ, ପୁଣି କେମିତି ଦେଖିଲା? ଛାୟା ଅବାଡ ଜ୍ୟୋତି କାଟିଦେଲା। ଯୋଉ କହିଲା 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ, ବାମ ଦକ୍ଷିଣ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ତମର ହଉଛି ଜୀବ ପରମ, ଆଉ ତାକୁ ଖେଳେଇବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କାଟିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପୁଣି ପ୍ରମାଣ କରି ଏଗୁଡାକ ଆଗକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ କେବେ କାଟିବେ? କହି ଅଚ୍ୟୁତ ହରିଦାସ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଲେଖିଛି। ଏତେ ଟାଣ କରି କହିଲେ କଣ? ପୁଣି ସେ କଳ୍କି ଅବତାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ତମ ଘର ତ ତମ ଯେତିକି କରିଛି, ନା କଣ? ପୁଣି ଆମେ କଣ କରିବା? ଏ ବହୁତ କଥା 24 ପଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନବା। ପୁଣି ସେଇ 24 ପଟରେ ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ହରିହର ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶେଷରେ ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହବ। ସେ ହିଁ କଳ୍କି ବେଶ ଧାରଣ କରିବେ। ଏଇ 24 ପଟରୁ ଆମେ ବାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତେଣୁ 24 ପଟଳ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଅଚ୍ୟୁତମ ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତମ ନାଁରେ ଭଣିତା ହେଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ। 64 ପଟଳ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ବାସୁଦେବ ଦାସ ଭଣିତା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କୃତ ଲେଖକ ବାସୁଦେବ ଦାସ। ଯଦି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କୃତ, ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କର ଭଣିତା ଲାଷ୍ଟକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ନିଜ ଆଇଡିଆରେ କିଛି ପୁରେଇ ନାଁ ଭଣିତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଗଲା। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ତମର ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ? ସେ ପାରାଦୀପୀ ଆମର ଯୋଉ ଉଦୟବଟରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଭାଗବତ, ତ୍ରୟୋଦଶ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ପଞ୍ଚଦଶ, ଉଦୟ ସ୍କନ୍ଦ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ। ଅଚ୍ୟୁତ କଣ ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛି? ସମ୍ଭବ ନା।
ଦିନକୁ କେତେଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢୁଛି, ଜଣେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ତେଣୁ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପଦ୍ୟ ମିଶିକିରି ଲକ୍ଷେ, ସିଏ ଯେତିକି ପୂରଣ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଜୁନି ଆଉ କିଛି ଆସିକିରି ସମୟକ୍ରମେ ବି କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବଣ୍ଟା କରିଦେବେ, ସବୁ ମିଶିକିରି ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ 24 ପଟରେ ଆଉ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଭୀମ ବୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ମହିମା ଆଲେଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯିବାନି, ଅଚ୍ୟୁତ ତ ଅଲଗା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଛି ସେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ 150 ପ୍ରମାଣ ପଢିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବୈତରଣୀ ଉତ୍ତରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବି ସେଠାରେ ନା ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପଦ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ପଦ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦବା, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝାନ୍ତୁ। ବୁଝେଇଛୁ ଆଗରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବୁଝେଇଛୁ। ସେ ଯୋଉଠି ଘର କରିଥାଏ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ସେ ଅଟେଇ, ସେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିଟା କୋଉଠି? ଯାଜପୁର ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଯୋଉଠି ପୋଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୟସ 83-84 ହେଲାଣି, ନା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଦେନେ କହୁଛ ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଏପିସୋଡ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନୁହଁ। ଆଉ ଏତେ ଟାଣ କଣ? ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତମ ଅନ୍ନ ସିଏ ଖାଇବେନି? କଣ ବୁଝିଛ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ? ସବୁ ଧର୍ମବାଲା କହିବେ ଆମ ଗୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ ଦଉଛ? ଚୈତନ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି କଳ୍କି ରୂପରେ? ସେ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକ କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେନି? ଯୀଶୁ କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେନି? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ରୂପରେ ଆସିବେନି? ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହଉଛି କଳି ଶେଷରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କଳ୍କି, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଯୀଶୁ। ନା କଣ? ଆଉ ତମେ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଧରି କହୁଛ, ବହିକି ନିଜ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ରଖ। ସେଇ ବେଦ ବିଦ୍ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ, ଛାୟା ଅବାଡକୁ କାଟିଦେଲେ, ପୁଣି ଛାୟା ଅବାଡ ଜ୍ୟୋତି କଥା ପକେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଏପିସୋଡ ବଢି ଯାଉଛି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆମ ଏପିସୋଡକୁ। ଆମେ 24 ପଟଳ, 46 ପଟଳ, 64 ପଟଳ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମହିମା ଗୋସାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯିଏ ନିଜକୁ ଅବତାରରେ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯାହା ନାହିଁ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଆସିଥିବ, ସେ କିଏ, ତାର କ୍ଷେତ୍ର କଣ, ସେ କି କର୍ମ କରିଛି, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସୂଚେଇଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ କର୍ମ ସେ କରିବ, କୋଉ ଲୋକଟା କରିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ହଉଛି ଶ୍ରୀ 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 ହରିହର ଦାସ, ଯୋଉ ଯୋଗମାୟା ଖପରରେ ପଡିବେ। ସେ ଯୋଗମାୟା ହଉଛି କିଏ? ମାତା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ସତ୍ୟ 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 ଦେଖାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। 87ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ କହିଥିଲେ। ଦେଖାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ। ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ।